سب اچھی زندگی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن مومن اچھی موت کی دعا مانگتا ہے۔ وہ جذبے جو راہ حق پہ بے لوث قربان ہوئے، ان کے دلوں کا حال صرف خدا جانتا ہے۔ اس عظیم الشان روایت کے بہت سے امین ہماری مٹی میں بھی رہتے ہیں۔ یہ ہماری مضبوط بنیادوں میں لہو بن کر بہتے ہیں، جن کی جرتوں کو دشمن بھی تسلیم کریں۔ انہیں ہم نشان حیدر کہتے ہیں۔ انہیں جب میدان جنگ میں دیکھا، ان کی چال میں شان تھی۔ انہیں جب میدان جنگ میں دھاڑتے سنا تو ان کے جملوں میں وطن کا غرور اور آن تھی۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، دشمن بھاگ رہا ہے۔ میں اپنے خون کا آخری قطرہ وطن عزیز کے دفاع میں بہا دوں گا۔ پل مت چھوڑنا، کسی صورت پل مت چھوڑنا۔ میں پیارا دشمن کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گا۔ مجھے انسٹرکٹر کے دوستوں کے نام بتائیں جو اس ہائی چیکنگ کے پیچھے ہیں۔ انہیں خود سے بھی زیادہ کوئی چیز پیاری تھی تو وہ پاکستان ہے۔ کبھی ان کے آخری خط پڑھو۔ جو انہوں نے میدان جنگ سے، گھمسان کے رن سے ان اپنوں کو لکھے۔ السلام علیکم امی اور ابو، مجھے امید ہے کہ جب تک آپ کو یہ خط ملے گا میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میرے لیے آنسو مت بہانا، آرمی کی بدولت مجھے یہ رتبہ ملا ہے۔ میں مرا نہیں، میں نے شہادت کو گلے لگایا ہے۔ آپ کو ایک بہت بہادر بیٹا ملا تھا۔ اللہ حافظ امی، اللہ حافظ ابو، پاکستان زندہ باد۔ یہ کون ہے جو اپنی موت کی بات ایسے اپنے ماں باپ سے کر لیتے ہیں، اور وہ ماں باپ کون ہیں جو سن بھی لیتے ہیں؟ Life has to be an end. I think it's the time. May Allah Salawat accept my shahadat and give patience to my mother and father. آگے وہ کہتا ہے اسی ٹیمپلیٹ میں no doubt they are the one at my back for what and where I stand today. It would not be easy for them, but may Allah give them patience. We will meet soon. لوگ کہتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے۔ اگر یارو یہ حقیقت ہی ہے تو شہادت کی موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ کہتا ہے کہ جس طرح مجھے یقین تھا نا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، اتنا ہی یقین ہے مجھے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے۔ اور اپنی مسز کو یہ بتا کے گیا تھا کہ اللہ پاک اگر مجھے شہادت عطا فرما دیتے ہیں، میں اگر شہید ہو جاتا ہوں تو میرے بیٹے کا آپ نے نام محمد بن سبحان رکھنا ہے، جو اس کی شہادت کے 22 دن کے بعد پیدا ہوا۔ کہ تینوں سائڈوں سے ہمارے اوپر فائر آ رہا تھا اور دبا کے کل کے وہ ہمارے اوپر فائر کر رہے تھے، اسی لیے فائر کر رہے تھے تاکہ وہ بیس کو یعنی کہ اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن سوار عابد جو تھا اس نے چھت کے اوپر جا کے لائٹ مشین گن سے
काफ़ी सारे ब्रेस्ट मारे, दुश्मन को आने से रोके रखा है। सुन ऐ मेरे मौला, बेरब्त सदाओं को, बेबस की नवाओं को, बेकस की दुआओं को, मुझे प्यार वतन से हो। खुशहाल वतन मेरा बन जाए सदा या रब, हर वक्त जुबां पर हो तेरा ही जिक्र या रब। हम देहात से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी बड़े ख्वाब थे कि मैं अच्छा पढ़ूं लिखूं और मुल्क की खिदमत करूं। सारे बैठ के हम अनार खा रहे थे, तो मैंने कहा काशिफ एक एक दाना इसका अपने ज़ाया नहीं करना, एक जन्नत का दाना होता है। तो बहन को कहता है, इस तरफ मेरी तरफ उसकी बैग थी, तो आगे बहन को कहता मैं तो जन्नत में जाके पूरा अनार खाऊंगा अपना। ये कौन है जिनके आखिरी पैगाम अपने नहीं, अपनों के नहीं, बल्कि पूरी कौम के नाम है। और इस फन को नहीं पता था कि उसकी माँ पीछे बैठी हुई है, उससे मोहब्बत करने वाली, उसका कितना मोहब्बत करने वाला बाप है। ना बाप नजर आया, ना माँ नजर आई। A simple note for those who speak against Pakistan and its armed forces. My dear, we are not your enemy. Don't ever consider us as we are against you. If you are there, so will we stand, and so will this Pakistan stand. ये कौन है जिनके जनाजों को कांधा देने पूरे पूरे गांव और शहर आते हैं। असल में अटक को बने हुए 124 साल हो गए। इन 124 सालों ने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। इसमें दो चीजें थी, शहीद की मोहब्बत और पाकिस्तान फोर्सेस की मोहब्बत। एम्बुलेंस की हमसे लाश निकाल दी दूसरी की, तो लोग कह रहे कि अल्लाह अकबर नारा लगाया। इतनी जज्बात के साथ इन लोगों ने अल्लाह अकबर नारे तकबीर कह दिया। और उनके अपने, उनके प्यारे, उनकी यादों में रोते रह जाते हैं। अकेला छोड़ दिया उसने बहुत ज्यादा। लेकिन अब वो इतना प्राउड हमें देके जा चुके हैं, इतना बड़ा मकाम लेके जा चुके हैं शहादत का, कि हमें अब हम कुछ भी कर लें हम उनके कंपेयर नहीं आ सकते। हम हमेशा यही पहचाने जाएंगे कि ये साफ़ आज़म शहीद की बेटियाँ हैं। आंखों में नमी रख के दुनिया के सामने मुस्कुराना सबसे मुश्किल काम है जो हम लोग करते हैं। हम गुजरे ही कभी यूं ही अचानक इत्तफाकन याद आ जाए तो आंखों के किनारों पर नमी महसूस होती है, मुझे फिर जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती रहती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है दुख बढ़ता है, कम नहीं हो रहा। कहते ना कि वक्त मरहम है, लेकिन औलाद के लिए नहीं है। कि जब आपका 8 माह का बच्चा शहीद से रह जाए और वो थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी वो 3 साल की है, 2.5-3 साल की, और वो गैदरिंग में देखती है कि सबके पास का सबके साथ बाबा है, तो उस जगह पे दुख होता है जब वो कहती है कि इनमें से मेरे बाबा कौन से हैं। ये शहीद की डायरियां हैं और पता नहीं कितनी हैं, मगर जितनी हैं उनमें से हर एक में अपने से, अपने घर वालों से पहले ये उन्वान आता है, एक नाम अल्लाह का और दूसरा पाकिस्तान आता है। और फौज में जब आप आते हैं ना, तो फिर आप सर पर कफन बांध के ही आते हैं। एज ए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। अभी पता नहीं कितने और चलती गोलियों में सरहद की दूरियों से किसी अपने को आखिरी खत लिखते होंगे। ये गाजी होंगे ये शहीद, लेकिन वतन को कभी पुष्ट नहीं करेंगे। ये किसी मुसीबत से, मुश्किल से, आजमाइश से नहीं डरेंगे। ये शहीदों की कब्रों पर लहराता हमारे यकीन का निशान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हम हैं तो पाकिस्तान है। मैं आज भी इन नासूरों को, इन खवारिज को मेरा ये पैगाम है कि मेरे इसके अलावा 2 बेटे हैं, हम ये भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह फतह पाक आर्मी की होगी और पाकिस्तान की। मंगा कबाइल दाड़ा खाचिदीन टोली दुनिया तदा चैलेंज वर्कऊ
چې زمونږ د ځمکې ته پاکستان خاورې ته زمونږ د دې مټي ته چا په غلط نظر وکتل، په خدا کې قسم، په خدای قسم دی چې دا دنیا نه، دا پاکستان، دا قبایل، د دې ماشومان، بچي، ښځې، زنانه د دې دنیا دپاره، د دې پاکستان دپاره سر قربان ته تیار دی. او انشاءالله چې دین ټول به دې دنیا دپاره چې دین دا چیلنج ورکو چې انشاءالله دې پاکستان ته په غلط نظر به یو سړی هم نشي کتی، او چې وګوري نو د هغې نه به دا سترګې وباسي. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن، میرے وطن.